Hello friends. In this video lecture I start unit number 4. In the last video lecture I discuss about the unit number 3, and after completing the unit number 3 in this video lecture I start unit number 4. From the image you can imagine that the some person who leads the overall group is called the leader. Okay, so here is a some type of leader according to the leader's behavior. And વોટ આર ધ મિનિંગ ઓફ લીડર, નેતા એટલે શું કહેવાય અને એનું વર્ક શું હોય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, એને રિગાર્ડિંગ છે આ તમારું યુનિટ નંબર 4 છે. તો શરૂ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેવલપમેન્ટ ધ લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ. આ જે તમારું યુનિટ નંબર 4 છે એનું નેમ છે ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ, કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં નેતૃત્વના ગુણોનો વિકાસ કરવો. ઓકે, સો whenever you working in the organization, whenever you working in the company, whenever you working in the any field, at that time leader is very important. Whenever leader have a higher quality, higher efficiency, at that time your company, your organization working a very effectively and very potentiality. Okay, so the role of the leader is very important in the any field. લાઈક ટેક ધ એક્ઝામ્પલ ઇન ધ ટીમ. ઓકે, ક્રિકેટની ટીમ લઈએ, બરાબર, કે ક્રિકેટની ટીમ છે તો એનો જે લીડર છે, જે કેપ્ટન છે, જો એ કેપ્ટન જ પોટેન્શિયલ હશે, એનામાં કેપેબિલિટી હશે, તો ઓટોમેટિકલી છે ટીમનું વર્ક પણ સારું થશે. તો એવી જ રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, બરાબર. તો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પણ જે મેનેજર છે, જે લીડર છે, જે સીઈઓ છે, જો એનું વર્ક જો સારું હશે તો ઓટોમેટિકલી છે એ લીડર છે, એટલે કે લીડર છે એ ડેવલપ કરશે ઓવરઓલ જે એના મેમ્બર્સ છે એને, બરાબર. તો શરૂ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ કન્ટેન્ટ્સ ઓફ યુનિટ નંબર 4. કયા કયા ટોપિક્સ છે એ કવર થાય છે યુનિટ નંબર 4માં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન, then the different definition of the leadership, then the style of leadership, situational approach to leadership, qualities of the good leader, power, influence and the competence, then the influence of the leadership, technique to deal with the people effectively in the then the importance of the resource management. So here there are the topics are considering in your unit number 4. આ જે ટોપિક્સ છે એ બધા તમારા યુનિટ નંબર 4માં કન્સિડર થાય છે. ઇન ધીસ વિડીયો લેક્ચર આઈ ડિસ્કસ ફર્સ્ટ 3 ટોપિક. પહેલાં જે 3 ટોપિક છે એ હું ડિસ્કસ કરવાની છું. ઇન્ટ્રોડક્શન શું છે, દેન ધ ડેફિનેશન કઈ છે લીડરશિપની, અને સ્ટાઇલ કયા છે, કયા કયા પ્રકારની લીડરશિપ એટલે કે નેતાગીરીના પ્રકાર કયા કયા હોય છે. તો શરૂ કરીએ. નેક્સ્ટ વન, there are the introduction regarding the leadership. So every person is a full of potentialities, but only a few person identify and explore and develop themselves. In the organization many persons are working together for the attain of the some common objective. આપણે આગળ પણ ડિસ્કસ કર્યું કે વેન એવર દેર આર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એટ દેટ ટાઈમ દેર આર ધ નંબર ઓફ પીપલ્સ આર વર્કિંગ ફોર ધ સેમ ઓબ્જેક્ટિવ. એક જ ગોલ માટે છે એ વર્ક કરતા હોય ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, બરાબર. તો બધા પર્સન છે એમની પાસે કોઈક ને કોઈક એવી કેપેબિલિટી હોય છે, એવી કોઈક ને કોઈક એવી સ્કિલ હોય કે જે બીજા પાસે ન હોય. પણ ઘણા ઓછા લોકો છે એને છે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકતા હોય, જાણી શકતા હોય અને એને છે ડેવલપ કરી શકતા હોય છે. સો હિયર are the different definition of the leadership. નેતાગીરીની ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ છે. So Knut O'Donnell have developed this definition that the leadership is an art or a process for the influencing the individuals to attainment of the group objective spontaneously. બરાબર છે કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, whenever they are working in the organization, at that time the behavior of the leader is automatically affect on the company. કે લીડરશિપ છે, નેતાગીરી છે, એક પ્રોસેસ છે, એક પ્રક્રિયા છે કે જેમાં લીડરનું જે મહત્ત્વ છે એ ખૂબ જ છે. જો લીડરનું જો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બિહેવિયર હશે એ સીધું એના ઉપર અફેક્ટ થશે. દેન ધ Keith Davis introduced that the leadership is an art or a process of influencing and the supporting other to work and enthusiastically toward the achievement of the objective. Keith Davis એવું કહી રહ્યા છે કે લીડરશિપ એટલે કે નેતાગીરી એક એવી પ્રોસેસ છે કે જે વર્ક કરવામાં આવે છે, જે વર્ક કરે છે કંપનીમાં એને સપોર્ટ કરવું અને જે ગોલ છે એને ઉત્સાહપૂર્વક વિથ ધ એન્થુસિયાઝમ યુ હેવ ટુ અચીવ ધ ગોલ્સ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન.
બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે કે સ્ટાર્ટિંગ કોઈ પણ ટીમ છે, ટીમમાં જો મેમ્બર જે વર્ક કરે છે વધારે સારી રીતે વર્ક કરે તો એમાં મેઇન જે રોલ હોય છે એ કોનો હોય છે? ટીમ લીડર. ઇફ યોર ટીમ લીડર ઇઝ કેપેબલ and we can say very effective qualities, at that time your overall team, overall company can stay in the competition. Okay, then after સ્ટાઇલ્સ ઓફ લીડરશિપ. કયા કયા સ્ટાઇલ્સ છે લીડરશિપ છે કેવી રીતે થઈ શકે? હાઉ ધ લીડર કેન ડીલ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. સો હિયર there are the main. First type is the autocratic leadership. Then second one is the democratic leadership. And third one is the Laissez-Faire leadership. So there are the main three types of leadership. Then after there are the in detail regarding these topics, regarding these leadership styles. So first one is the autocratic leadership, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે સરમુખત્યારશાહી નેતૃત્વ. So in this image you can imagine that the leader have the higher power regarding to their subordinates. સરમુખત્યારશાહી નેતૃત્વ, autocratic means what? Means whatever a leader said or whatever the leader's commitment is a rule thumb. મીન્સ કે જે પણ લીડર કહે છે એ એક જાતનો નિર્ણય બની જાય છે, એક જાતનું કહેવાય કે નિયમ બની જાય છે અને એ પ્રમાણે જે પણ છે સબોર્ડિનેટ્સ છે કે એમ્પ્લોય છે એને કરવું જ પડે. they cannot change their attitude. they subordinate have to follow the rules and regulations and the whatever the authorities, whatever the responsibility given to them, they should follow it. બરાબર છે કે એમ્પ્લોઈઝ છે, સબોર્ડિનેટ છે ને જે પણ કામ આપવામાં આવે છે, જે પણ એમ્પ્લોય કહે છે એને કરવું જ પડે વિધાઉટ એની વી કેન સે એક્સક્યુઝ. ઓકે, so here there are the description of the autocratic leadership is this style is known as autocratic or the directive style of leadership. In this style, the entire authority is focused on the hand of the leader. He decides the all policies, he gives the direction to the subordinates and the demand competent and the obedience from them. He creates the work situation for the subordinates and the latter have to excuse what they are told. So autocratic leader is possessed to all authorities and assumes the complete responsibility for the task and trust. Okay, so we can say the overall power, overall authority is consider or we can say concentrate only on the leader. બધી જ જાતની જે પણ જવાબદારી છે, બધી જ જાતની જે સત્તા છે એ કોની પાસે રહેશે? તો એ છે એ લીડર પાસે જ રહેશે. બરાબર, એટલા માટે છે આને સરમુખત્યારશાહી નેતૃત્વ કહેવામાં આવે છે કે જેમાં જે લીડર કહે છે એ કરવું જ પડે. બરાબર છે, કોઈ પણ એક્સક્યુઝ વગર. બરાબર. So here are the advantage and disadvantage of this leadership. Whenever in your examination you have to write about the leadership style, at that time you have to write the overall description and you have to write the advantage and disadvantage. ફાયદા અને ગેરફાયદા શું છે આ સ્ટાઇલના એ તમારે લખવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ ફાસ્ટર ડિસિઝન મેકિંગ. સો સૌથી પહેલાં જો આનું છે એ ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈએ કે એક જ વ્યક્તિ છે એને જ નિર્ણય લેવાનો છે, કોઈ પણ જાતના પાર્ટિસિપેશન્સ છે એ લેતા નથી, તો ઓટોમેટિકલી શું થશે કે જલ્દી નિર્ણય, તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ શકાય છે આ લીડરશિપ સ્ટાઇલ જો ફોલો કરવામાં આવતી હોય તો. સેકન્ડ વન, દેર આર ધ સ્ટ્રોંગ મોટિવેશન ટુ ધ લીડર. મેઇન કન્સન્ટ્રેટ છે એ કોના ઉપર હોય છે? લીડર ઉપર હોય છે. સો ઇઝીલી છે કોઈ પણ ડિટેલ્સ છે, કોઈ પણ માહિતી છે એ લઈ શકાય છે. Then the suitability, according to the suitability of the organization, they have to adopt the styles. બરાબર છે, આ જે સ્ટાઇલ છે એ સૌથી વધારે છે એ ડિફેન્સ ફિલ્ડમાં છે એ જોવા મળતી હોય છે. Then what are the disadvantage? આ ડિસએડવાન્ટેજ શું છે આ સ્ટાઇલના? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, નો રોલ ઇન ધ ડિસિઝન મેકિંગ. કોઈ પણ જાતનો એમ્પ્લોઈઝનો રોલ હોતો નથી, ઓવરઓલ ડિસિઝન છે એ બધા લીડર જ લે છે. Then second one, there are the exploitation of the employee because the overall details, overall rules, overall authority છે એ બધી કોની પાસે હોય છે? સત્તા બધી છે એ લીડર પાસે. તો ઘણીવાર છે આમાં એમ્પ્લોઈઝનું શોષણ થતું હોય છે.
then there are the no opportunity for the creativity. Whatever the employer, whatever the leader say, you have to follow it. તો અહીંયા કોઈ પણ જાતની છે એમ્પ્લોય છે એની કોઈ નવી ક્રિએટિવિટી છે એ આવતી નથી. દેન ધ ફ્રસ્ટ્રેશન, બિકોઝ કે એના ઉપર રૂલ થંબ હોય છે, આ કરવાનું જ છે ગમે એ હાલતમાં, તો એટ દેટ ટાઈમ એમ્પ્લોઈઝ છે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જતું હોય છે. દેન નો ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ લીડરશિપ સ્કિલ, બિકોઝ કે કોઈ પણ જાતની ઓથોરિટી છે, કોઈ પણ જાતની સ્કિલ છે, કોઈ પણ જાતની ડેવલપમેન્ટ સ્કિલ છે એ એમ્પ્લોય પાસે હોતી નથી. તો અહીંયા કોઈ પણ જાતનું ડેવલપમેન્ટ છે એમ્પ્લોઈઝનું થતું નથી. સેલ્વરી એટીટ્યૂડ, દે હેવ ટુ બી અ સેલ્વરી એટીટ્યૂડ દેટ વી હેવ ટુ વર્ક, અમારે કરવું જ પડશે અને ગમે એ રીતે થઈ જાય પછી, બરાબર. દેન second style is the participative or the democratic style, which is very important and which is very useful in the latest scenario, કે સૌથી વધારે આ યુઝ થાય છે આ સ્ટાઇલનો લોકશાહી નેતૃત્વ. સો અહીંયા તમે ઇમેજમાં જોઈ શકો છો કે પાર્ટિસિપેટિવલી એટલે કે એમ્પ્લોય લીડર છે કોઈ પણ નિર્ણય લેશે એ પહેલાં એ બધાના વ્યૂઝ લેશે એમ્પ્લોઈઝના અને પછી ડિસિઝન લેશે. સો દેર આર ધ પાર્ટિસિપેશન સ્ટાઇલ ઓફ ધ લીડરશિપ. So here there are the description of this leaderships is, this style is the anchor in the Y theory of the motivation. So આપણે જોયું હતું last, there are the X theory and Y theory in unit number 2. So in the Y theory there are the positive theory. So according to this theory this type of style is working, કે જે પોઝિટિવ મોટિવેશનની જે થિયરી હતી, હકારાત્મક થિયરી વાય થિયરી, એના બેઝિસ ઉપર આ જે સ્ટાઇલ છે વર્ક કરે છે. Democratic style of leadership involves, first of all, consulting the subordinates. Subordinates છે, એમ્પ્લોઈઝ છે, એની પાસેથી કન્સલ્ટ લેવામાં આવે છે, એમની પણ સલાહ લેવામાં આવે છે. Then decentralize the decision making to the subordinate. જે પણ ડિસિઝન લેવામાં આવે છે ખાલી પોતે લીડર છે એ પોતે સેન્ટ્રલાઇઝ ઓથોરિટી કરતા નથી, એ સાથે સાથે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ મીન્સ વિકેન્દ્રીકરણ, બધાને છે એ સત્તા આપે છે, બધાને પાર્ટિસિપેશન છે એમાં થાય છે એમ્પ્લોઈઝનું. Then allowing the free flow of the communication between the leaders and the might followers, કે જે પણ ફોલોઅર્સ છે લીડર્સ છે એની વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કેવું થશે ફ્રીલી, બિકોઝ કે અહીંયા કોઈ પણ જાતનું રૂલ થંબ નથી, અહીંયા છે કોઈ જાતનું ફિયર નથી. વાય થિયરી, સો તમે વાય થિયરી, અકોર્ડિંગ ટુ ધ વાય થિયરી આપણે જોયું કે લીડર અને એમ્પ્લોય વચ્ચે છે એ રિલેશન્સ છે, દેર આર ધ સ્મૂથ રિલેશન, તો એ ફ્રીલી છે પોતાની સોલ્યુશન્સ, પોતાના પ્રોબ્લેમ્સ છે એ જણાવી શકશે. Then it's inviting the views, opinions, suggestions, ideas from the subordinate for the making the quality decision. કે પાર્ટિસિપેટિવ છે તો ઓફકોર્સ કે એમાં પાર્ટિસિપેશન એમ્પ્લોઈઝનું હશે, તો એમ્પ્લોઈઝના કોઈ વ્યૂઝ છે, એમ્પ્લોઈઝ પાસે કોઈ પણ એવી સ્કિલ છે, કોઈ એવું સજેશન છે તો એ પણ મળી શકે છે. Then after, what are the merits and demerits, એટલે કે કયા એડવાન્ટેજ છે, કયા લાભ છે, ગેરલાભ છે આ થિયરીના, આ લીડરશિપ સ્ટાઇલના, નેતાગીરીના. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ફેવરેબલ ઇન્સ્ક્લેબલ ટાવર ધ જોબ, કે જે પણ જોબ છે જે વર્ક કરે છે એમાં ફેવરેબલ એ ફેવરેટિઝમ હશે, કારણ કે એમાં એનું કહેવાય કે પર્સન છે એની ઓપિનિયન લેવામાં આવે છે એટલા માટે. દેન ક્રિએટિવ અર્જ, કે એમાં કોઈ ક્રિએટિવિટી છે એ જોવા મળશે. દેન ઇમ્પ્રૂવ ધ મોરાલ, મોરાલ એટલે કે જુસ્સો, કે એમ્પ્લોયનો જુસ્સો વધશે, બિકોઝ કે લીડર છે એની પાસેથી સજેશન લેશે તો ઓટોમેટિકલી દે હેવ ટુ બિહેવ લાઇક ધ વી આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એમને એમની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાશે અને એમની જે કાર્ય કરવાની જે એફિશિયન્સી હશે એ વધારે વધશે. દેન નર્ચરિંગ ધ લીડરશિપ સ્કિલ, તો એ વધારે લીડરશિપ સ્કિલ છે એ વધારે સારી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે. દેન ધ એટ્રિએશન ચેક, કે એટ્રિએશન ચેક મીન્સ વોટ, કે ઓવરઓલ જે પણ અટેન્ડન્સ છે, ઓવરઓલ જે પણ વર્કને રિગાર્ડિંગ જે પણ કન્સન્ટ્રેશન છે એમ્પ્લોઈઝનું એ પણ વધશે. દેન રિડક્શન ઇન ધ રેઝિસ્ટન્ટ ટુ ચેન્જ, કે રિડક્શન થશે રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ મીન્સ કે જે ચેન્જ છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એ છે એમાં રિડક્શન થશે, કે ઓટોમેટિકલી છે પર્સન છે વધારે ને વધારે એફિશિયન્સીથી વર્ક કરશે. દેન વોટ આર ધ ડીમેરિટ્સ, દેર આર ધ ડિલે ઇન ધ ડિસિઝન મેકિંગ, બિકોઝ કે અહીંયા બધાના વ્યૂઝ લેવામાં આવે છે તો એટ દેટ ટાઈમ છે એ ડિસિઝન મેકિંગમાં ડિલે થાય છે, એટલે કે ડિસિઝન છે બહુ ઓછા સમય માટે બહુ જ વધારે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થઈ પડે છે. દેન સિક્રેસી ઓફ ધ મેન્ટેનન્સ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, બિકોઝ કે અહીંયા બધાને છે એ
ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે પાર્ટિસિપેશન, એટ દેટ ટાઈમ છે સિક્રેટ રિગાર્ડિંગ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ બહુ ઓછું રહે છે. દેન ઇનડિસિપ્લિન્સ છે વધારે થાય છે. દેન એક્સપ્લોટેશન ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ, એ ઘણીવાર છે એ જે સ્કિલફુલ એમ્પ્લોઈઝ હોય એનું આમાં એક્સપ્લોઇટેશન પણ થાય, કારણ કે અનસ્કિલફુલ પાસે વધારે રિવ્યૂ લેવામાં આવે અને સ્કિલફુલ પર્સન પાસે રિવ્યૂ જ ન લેવામાં આવે, એવું પણ બને. દેન નો અકાઉન્ટેબિલિટી ઇઝ પોસિબલ. ઓકે, અકાઉન્ટેબિલિટી મીન્સ જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે ઉત્તરદાયિત્વ પોસિબલ નથી, કારણ કે બધા એક સાથે ડિસિઝન લે છે તો લીડર એમ કહેશે કે આ લોકોએ કીધું એ મેં કર્યું, અને મેમ્બર એમ કહેશે કે લીડરે કીધું એટલે અમે કર્યું. સો દેર આર ધ નો અકાઉન્ટેબિલિટી ઇઝ પોસિબલ ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ લીડરશિપ. Then the last one is Free-Rein style or Laissez-Faire style, જેને કહેવાય છે મુક્ત નેતૃત્વ. So here you can see in the image there are the no any accountability, no any responsibility of leader. લીડરની કોઈ પણ અહીંયા જવાબદારી હોતી નથી. લીડર છે એ ફ્રીલી જેને જેમ વર્ક કરવું હોય એ કરી શકે, એનું મુક્ત નેતૃત્વ હોય છે, બરાબર. So here are some description about this Laissez-Faire style. Free-Rein means there are the granting the complete authority or the development to the entire authority of the subordinates. અહીંયા છે એ ડિવોલ્યુએશન થાય છે, ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ બધી જ જવાબદારી છે એ લીડર છે એ સબોર્ડિનેટને આપી દે છે. So manager determines the goals and policies and the programs and the decentralize everything to his subordinates. So he or she concern himself with the results. So in the other words, there are the subordinate experience, there are the autonomy in the matter of the accomplish of the objectives and the prescribed for them. So the manager keep himself to be post with the progress of the action done and goal accomplished. This style is called the પ્રિમિસિવ સ્ટાઇલ ઓફ ધ લીડરશિપ. કે આમાં શું છે કે કોઈ પણ જવાબદારી છે ઓથોરિટી, દે હેવ ટુ ડેલિગેટ ધ ઓથોરિટી ટુ ધ સબોર્ડિનેટ. દેન આફ્ટર વોટ એવર વર્ક ધ સબોર્ડિનેટ ડુ, દેન દેર આર ધ ડિસિઝન ઓફ ધેમ ઓનલી. ઓકે, કે અહીંયા છે એ ઓથોરિટી છે, જવાબદારી છે આપી દેવામાં આવે છે, પછી જેને જે કરવું હોય, લીડર છે એમાં કોઈ પણ જવાબદાર રહેશે નહીં. Then this type of leadership is suit for the subordinate. There are the highly qualified, more skilled and the highly competent, knowledge, elite, then mentally mature and highly educated. Whenever person have this type of skill, at that time this type of leadership is possible. Then this is the practice and research and development of the organization department where the scientists and the technological work. કે જ્યાં પણ નાસા છે, કે જ્યાં તમે જો કે નાસા છે કે કોઈ પણ ટેકનિકલ ફિલ્ડ છે કે જ્યાં સૌથી વધારે છે એ રિસર્ચર્સ છે, એમની પાસે નોલેજ છે, સ્કિલ છે, તો ત્યાં છે આ સ્ટાઇલની લીડરશિપ છે એ એપ્લિકેબલ થાય છે. Then after, what are the merit and demerit of this leadership Laissez-Faire? So there are the merit of this leadership is greater job satisfaction, because there are the no rules and regulation of the leader, so there are the higher job satisfaction is possible. Then after maximum possible scope, because there are the all authorities are given to the subordinate, so creativity level is higher, so there are the higher development scopes is also possible. Then the positive motivation, because કે બધી જવાબદારી છે, બધી સત્તા આપી દેવામાં આવે છે તો ઓટોમેટિકલી એમનું પ્રોત્સાહન છે એ પોઝિટિવ બનશે. દેન યુટિલાઇઝેશન ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ પોટેન્શિયાલિટી, જે પણ એમ્પ્લોઈઝ છે એની જે પોટેન્શિયાલિટી છે, એમની જે કહેવાય કે કેપેબિલિટી છે, આવડત છે, તો એનો અહીંયા ઉપયોગ થઈ શકે છે. દેન એન્કરેજ ધ પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ, કે પોતે કોઈ પર્સન છે એનું પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય પોતાની જાતનું, તો એ પણ અહીંયા થઈ શકે છે. શું કામ? બિકોઝ ધ ઓલ ઓથોરિટી આર ગિવન, દેર આર ધ નો એની ઇન્ટરફિયરન્સ ઓફ ધ લીડરશિપ, કે લીડરશિપ નેતાગીરીનો કોઈ પણ અહીંયા જાતનો અવરોધ હોતો નથી, તો એ પોતે પોતાની જાતે જે પણ વર્ક કરવું એ કરી શકે છે. દેન વોટ આર ધ ડીમેરિટ્સ, એના ગેરફાયદા કયા છે? ઇગ્નોરિંગ ધ લીડર, તો અહીંયા શું થશે કે લીડરને ઇગ્નોર કરવામાં આવશે. Then lack of guidance, because the all information and all the authorities are given at that time, there are the guidance cannot given by the leader, તો અહીંયા ગાઈડન્સ છે બરાબર એ પણ નહીં મળે. દેન અનસુટેબલ ફોર ધ લેસ કોમ્પિટન્ટ, કે જ્યાં સ્કિલફુલ વર્કર નથી તો ત્યાં આ સ્ટાઇલ છે પોસિબલ, મુક્ત નેતૃત્વ પોસિબલ નથી, બરાબર. સો હિયર there are the main 3 styles of your leadership. I hope that you can understand it.
બરાબર, તમને સમજાયું હશે. અને આ પીપીટી જોયા પછી તમારે એકવાર બુકમાંથી જોવાનું છે, વાંચવાનું છે, અને પછી કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તો તમે મને છે કોલ કરીને પૂછી શકો છો, બરાબર છે, અને વોટ્સએપ મેસેજ થ્રુ પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો આ જે સ્ટાઇલ્સ ઓફ લીડરશિપ છે, બરાબર, એ એક્ઝામમાં છે એ પૂછાયેલી છે, તો તમારે એને રિગાર્ડિંગ પ્રિપેરેશન કરવાની છે. થેન્ક યુ સો મચ.